Ajde, Kjerko, privršivaj se igrata. Zašto, majko, samo što počnao. Ajde se više, da ti djela. Ne, mama, sine se rodendelima tvoj brat. Pa da dime zajedno. Neki tačko ti ne nekako. Draga mamička, kad pojdeš ti da kupiš podarak, ja ske vidam gotovo. A ne, Kjerko, ja se pogrižim za to. A podarak kupiš ti to mnogo ljubav. Evo, pogledaj. Istina da ovaj podarak sjadila. Dođe. Jafa, mola. Što praviš, sine? Evo, mamo, to će ga učio, sve ga prišlo doma. Da li znaš, bate, zašto dođeš sa mama? Ne znam, a što je to toliko važno? Da li da mu kažem, majko? Kaži mu, Kristina, kaži. Pa, bate, danas je tvoj rođendan i dođeš ti go čestitamo. Mamo, da li je to istina? Da, sinko, da. Ti ne spomniš točno 13 godina. Lele, pa ja potpuno sam zaboravil na datum. Pa evo, sinko, sestra ti i ja za tvoj 13. rođendan ti kupit ne dvogled. Srećan rođendan. Благодарам, majko. Srećan rođendan, majko. Благодарам, сестра. Gledam, ništa ne možem da vidim. Da li, sinko, si zadovoljen od podaraka? Sonego, možeš da go vidiš ona što je podaleko od tebe. Na vistina, bate, popravo je malo. Da, zadovoljen sam. No s ovaj dvogled ne možem da go vidim ona što ja sakam da go vidim. Što je to, a što ti sakaš da go vidiš, sine? Na vistina, bate, što je to, a? Likovite i predmetite ovaka bez dvogled dobro gi gledam. No ja sakam da vidim na trešnost така ljudjeto. Da vidim koji oni, da se odnaša želbi i misli. Da vidim koji oni je dobar, a koji je loš. Za to, sinko, potrebno je da imaš čudesni naočari što samo Gospod Bog i daje. A ja se radujem što ti nemaš takvi naočari. Znaš, mislim da ti imaš poveke neprijatelji, otkoliko prijatelji si da. Na vistina ne možem da te razberam što sakam da kažem. Zarem na vistina misliš čega moje, neka bi bilo dobro. Druge to da zna, deka ne može ništa da se okrijat i deka treba uzeti srca da bi da otvorili sprema site. Na vistina ne možem da te razberam. Ti, sestro, razbiraš? Ne, bate, ja smisla ne radim. Pa dojdete i slušajte me vнимателно. Сега ще ви го обяснам това, što ne možete da go razberete. По едно време, пред много години, си живеело некое девойче, кое постоянно се... Пресвета Майко Богородице, пак и пак ти се моля, преко молитвите Твои, помоли го Господа Исуса Христа, Синот Божи, да ми подари чудесни наочари, со кои ќе можам кај луѓето да го видам она што со обични очи не се гледа. Ти се молам, Пресвета Мајко Богородице. После толку обиќа исполни ме Твојата желба, но напомни, внимавај добро како ќе ги користиш чудесните наочари. Само ти подари ми ги, Мајко Богородице, а понатака е моја грижа. Во ред, нека ти биде среќно. Вечна ти е славата, Мајко Богородице. Најпосле ги добивме посакуваните наочари. Сега ќе можам на луѓето да им ги видам срцата, внатрешноста, нивните мисли и желби. Ова, сега ќе исправаме дали функционира. Еве го мојот сосед за кој моите домашни ми советуваат дека е добар и дека можам да се дружам со него. Но јас искрено да ви кажам, не можам да го поднесам. Еј, соседу, ајде да иде да се дружим. Еве, веднаш доаѓам. На вистина сум баксус. Колку настојував, со неа да не се сретнам, но ништо од тоа. Многу ми е досадна.
Ке moram da ja trpam kako mi se ligavi. Potrebno mi je tako što te srećavam, draga moja sestre. Tako tvoje prisustvo su mnogo sreken. Verujem дека е така, но сега се сетив дека имам некои обврски. Па морам да одам. А ти побарај некоја што нема да ти се лигави. Пријатно, но соседке, остани, барем малку, да бидеме заедно, да поразговараме. Мислам дека нема потреба од такво нешто. Но соседке, објасни ми ти се молам. Остани ти се молам. Не знам што е, но по-добро што си отиде. Не знам колку ке издржав во нејзино присуство. Сезани, по-добро така, не ми треба така. Го слушнавте ли? Едно мисли, а друго зборува. И тој ми е некој сосед. Опа, еве го мојот пријател, за кој го сметам за добар. Но да видиме што тој мисли. Пријателе Марко, добро што те сретнав. Да се поприкажеме како добри пријатели. Дојди. Не, кај мора много да не там. Никогаш не сум закасала да се светнам. Видете, пъчка една. Отако не светам. Сега нема. Здраво, драго на пријателите. Нема го пријатно чувството ако вака се светнам со тебе. И јас така мислев, но се излажам од тоа. Но зашто така размислуваш? Што си binalnaš кога јас посекој сум се почитувал? Знам. Познато ми е твоето почитување. Можеш да си одиш таму каде што си тргнал. Но навистина не разбирам што се должи ова. А по-добро вака, него да останам со неја. Леле, безобразен, да го слушнете што рече, ќе разберете зашто е безобразен. Ова не ги користи добро чудесните научари. Па ако така продолжи, може да се случат чуда. Да видиме што се случи со нејзиниот роднина. Славице! Јас сум Дарко. Може ли да дојдам кај тебе? Уште ово ми требаш. Дарко, не сум ја Славица, туку Сара, твојата братујетка. Добро што те сретнам. Дојди, барем со тебе искрено ќе можам да разговарам. Сара? Аман бре, кај мора да се јавувам пред да видам кој е. Но што можеш? Роннина си е роннина. Пријателите можеш да ги бираш сам, но роннините, какви, такви, Господ Бог ти ги доделува. Ах, да можев да избирам. Никогаш ова не ќе изберев за роннина. О, здраво, драга моја братушетке. Му благодарам на Бога за нашата средба. А и благодарен му сум што баш тебе ти додели да ми бидеш род. Кажи ми, како ти се домашните? И, како се вујче и вујна? Твоите вујче и вујна мислам дека се добро, а ти можеш да му се молиш на Бога колку што сакаш да ти подари друга братучетка, а не остави. Добро, ајде кажи ми, на што се должи сега ова твое лутење? Се молам, Дарко, оди си и немој тука да ми глумиш загрижен роднина. Но Сара, на вистина, еве, не ми е јасно, зошто си таква? Па јас, од сите роднини што ги има, тебе, еве, најповеќе те почитувам, да знаеш. Сето тоа би било добро, но ако е вистинито, ти воопшто не го мислиш она што го зборуваш. И повторно ти се молам, оди си! Добро, еве, си одам. А ти, немој да се нервираш и размисли добро за се. Нема што да размислам, оди! Но, Оди! си одам. Ете така,
се ослободив од сите. Сега ми рад душава. Заспа. Нештата што треба да се случат ќе бидат многу интересни за одлуката. Овде нема никој. Ги нема ни оние што лошо размислува. Бождар, дојди да... Подобро јас да си одам. Има право да си оди. Марко! Мислев тој ќе застане. Нарко, ти се молам застани да поразговараме. Навистина немам време, се брзам. Еве, имам нека работа. А ти размисли уште малку за себе. Што да размислам? Сама не знам. Се искарав со сите. Со соседот, со роднината, со пријателот. А зошто? Заради овие проклети наочари. И сега, што да правам? Ни мрдаат, ни претварат. Не послуша ти велевме. Внимателно со нив. Внимателно со научарите. Така, деца мои, тоа девојче остана само. Подбегнуваа сите, затоа што на сите им ги вараше маните и со нив се писуваше многу ладно, сурово и сомнително. Самотијата била многу тешка, таа била многу несретна. И што потоа, маме? Навистина, што се случи со девојчето? Од тие моменти, девојчето ражалостено, не знаеки што друго да направи, продолжило да се мука. Господе Боже, Господе Исусе Христе, Сине Божи, Ти единствен наш жив Господ, Ти се молам да ми ги извадиш овие наочари, кои ми донесува самотага и несреќа. Па тоа беше твоја желба. Зарем ти не го молеше Господа да добиеш такви наочари? Ти се молам, Господе, Ти се молам, Мајко Богородице, ако не можеш да ми ги извадиш наочарите, тогаш награди ме со тоа што да дозволиш да ме прегазне смртта, која е поблага од сево ова што јас го дежуриш. Ние сме љубовта, гласници од Царството Господово. Дојдовме да ти одголетнеме твојата збунетост. Ти бараш совршенство кај другите, но дали може оно што не е совршен, да го бара тоа од другите? Најпрви, погледни од своето срце, а потоа суди на другите ако смееш. Со тие зборови, ангелите ги допраа таинствените наочари и направиле девојчето да го види собственото срце, кое било полошо од сите други. Ох, Господе Боже, праведнику мој, голем грешник сум спрема Тебе и Твоите свети. Ти се молам, Господе, прости ми, Господе. Сакај го и љуби го ближниот свој како себе си. Тоа е Божја заповед. Труди се да им простуваш на сите, за нивните мани и недостатоци. Па така на земјава ќе биде среќна, а во другиот свет ќе ти биде опростено за твоите согрешенија. И од тогаш, деца мои, тоа девојче постапило по зборовите на ангелите. И сите луѓе му изгледале подобри. Од тогаш девојчето најпрво согледувало да ги поправи своите грешки и недостатоци, а према другите да постапува со голема љубов и толеранција. Дали, деца, ја разбравте приказната што ја раскажа? Да, мајко, многу убаво ја разбрав. Мислам дека никогаш повеќе нема да ми бидат потребни такви наочари. Навистина, мајко, голема е добрината на мајката Богородица и Господа Исуса Христа.
тука си ти. Па што правиш тука сама? А размисли ли за она што ти рекол? Да, размислям. Мислам дека потpuno беше во право. Па дојди да те прегрнам, драга моја братиче. Ей, па тука сте. Пај да се дружиме. Ајде сега. Ей, тука сте биле мои другари. Тука сме дојди. Сега, деца, уште еднаш добро разберете. Секогаш треба, први, да се погледнеме самите себе преку чудесните наочари, а другите луѓе преку обичните. Заповедано ни од Бога да ги сакаме своите блиски, а не да ги бараме нивните мани. Најдобро е да ги најдеме и да ги исправиме собствените грешки